ஆனால் முருகப்பெருமான் சார்ந்து எதனா ஒரு ஆதாரம் வச்சு கிடைக்குன்னு பார்த்தா பெருசாக கிடைக்க மாட்டேயா சார்? அது நிறைய இருக்கு. இப்போ நான் நிறைய கண்ட்ரீஸ்க்கு ட்ராவல் பண்ணியிருக்கேன் முருகப்பெருமானோட டைரக்ஷன். ஸோ முருகப்பெருமானை இப்போ தரிசிக்க போகிற அரசியல்வாதிகள் ആണ്ടിക്കോളത്തിൽ பார்க்கறது ரெக்கமெண்டபிளா இல்லைனா രാജാലങ്കാരமா? ഒരു ഇതിൻ്റെ രണ്ട് സ്പേസ് തന്നെ, ആണ്ടിക്കോലും രാജാലങ്കാരം. ஐயோ நான் கோயிலுக்கு அவசரமாக போனேன் முருகனை பார்க்கணுன்னு, ஆனால் ஆண்டிக்கோளத்தில் நான் பார்த்துட்டேன், என் வாழ்க்கை பின்னாடி போயிடும் போல இருக்குன்னு பயப்படுறாங்க சார். ആണ്ടിക്കോളം സ്പിരിച്വൽ, രാജാ റൂളിങ്. நீங்கள் 4th டைமென்ஷனில் யார் யாரெல்லாம் பார்த்துருக்கீங்க? നമ്മൾ ലീവ് பண்ணது 3 டைமென்ஷன் தான், நீளம் வீதி உயிர். அதுக்கு தாண்டி தான் 4th டைமென்ஷன், அது ஸ்பேஸ் டைம் தான். அந்த டைம் டச் பண்ணி കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ பார்க்கணும் உலகமே வேற. ஒருத்தர் கூட காட்சி தந்திருக்க மாட்டாரா முருகன் நான் இப்படி தான் இருப்பேன் அப்படின்ட்டு? அது மட்டும் இல்லை, கதிர்காம ரொம்ப பவர்ஃபுல்லான இடம். அவர் முருகயந்திரம் தான் வச்சிருக்கிறது. அங்கே தான் போகர்சித்திர சீடராയിട്ട് குருபாபாஜி വരുന്നത്. ശ്രീലങ്ക ரொம்ப மிஸ்டிக் பிளேஸ். இப்போ நான் உங்களை ஃபாலோ பண்ணுறேன் சார். இப்போ நீங்கள் இவ்வளோ முருகரை பற்றி பேசுகிறீங்கன்னா நான் உங்களை ஃபாலோ பண்ணுறேன்னு வச்சுக்கோங்க. உங்களோட அமைப்புன்னு ஒன்று இருக்குது, இது கூட சேர்ந்தே எங்களை கூட்டி ட்ராவல் பண்ணுவீங்களா? ஏன்னா நாங்கள் அதில் உறுப்பினராக பதிவு பண்ணி ஒரு கம்பெனி ஸ்ட்ரக்சர் மாதிரி வரும், எம்எல்எம் ஸ்கீம் மாதிரி வச்சிங்கன்னா கிட்டத்தட்ட அது போல் பண்ணாதான் நாங்கள் சில விஷயங்களை தெரிஞ்சிக்க முடியுமா? நீங்கள் எங்கே தான் கூப்பிட்டு போவீங்க? உங்களை நம்பி வருவாங்களே, நான் முருகரை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும்ப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களை எங்கே நீங்கள் கைப்பிடிச்சி கூப்பிட்டு போவீங்கன்னா? ஏன்னா நீங்கள் குமரி கண்டன்றீங்க, பேச்சுக்கு பேச்சு, கொடியில் வேறு அந்த சின்னத்தில் குமரி கண்டத்தார் போட்டு வச்சுருக்கீங்க. ஆனால் இப்போ அந்த கண்டத்தில் போக முடியாது, உங்களுக்கே ப்ராக்டிக்கல் தெரியும். ஆக்சுவலாக என்ன நடக்கும் இதோட அல்டிமேட் எண்டு? இப்போது எல்எம் மார்க்கெட் ലയൺ മയൂര റോയൽ കിങ്ഡം അത് സ്റ്റാർട്ട് பண்ணுമ്പോൾ മുരുകപ്പെരുമാൾ 2-3 விஷயம் എന്നോട് சொல்லியிருക്കുക, ஸ்ட்ரிக்டாയിട്ട് ஃபாலோ பண்ணணும்னு வச்சு. ഒന്ന് ഞാൻ ഗോഡ്മാൻ சொல்லக்கூடாது, குருன்னு சொல்லக்கூடாது. ஓகே, ഞാൻ എങ്കിലും ഗുരു എന്നുള്ള വേർഡ് യൂസ് பண்ணாதில்ல. കാരണം ഗുരു എന്നുള്ളത് பெரிய பெரிய அதாவது நீங்கள் யூஸ் பண்ணக்கூடாது. ഞാൻ യൂസ് பண்ணக்கூடாது. ഞാൻ ഒരിക്കലും ഞാൻ ഗുരു എന്ന് சொல்ல மாட்டேன். கேப்டன் அதுதான் என்னோட ഞാൻ சொல்லണ വേർഡ്. கேப்டன் ഒരു ടീമിനെ, ஒரு கப்பலில் கேப்டன் கூட்டு போகிற மாதிரி அப்படிதான் உங்களுக்கு சொல்லிதான். ஒரு டீമിനെ മുൻപോട്ട് നയിക്കണ മൂവ് பண்ண ആൾ தான் கேப்டன். ஒரு கப்பல் ஒராளையும் கூப்பிடக்கூடாது. இங்கே எல்லா மார்க்கெட்டுக்கு உங்கள் இந்த குமாரிகாண்ட ரிலேட்டடாയ സോൾസ് இந்த உலகத்தில் நிறைய இடங்களில் உயிரெடுத்திருക്കുക. ஓ ஓகே, അവർക്കൊരു സ്പാർക്ക് കിടക്കുമ്പോൾ അവർ ഉങ്ങളെ തേടി വരും. ഉങ്ങൾ കൂടെ നിന്ന് മുരുകപ്പെരുമാൾക്ക് ഡ്യൂട്ടി പണും. ആ ഡ്യൂട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ அந்த ആൾക്കാർ വെളിയിൽ പോകും, വേറെ ആൾക്കാർ വരും. ഒരാളോട് ഇங்கே கூப்பிடக்கூடாது, அட்வர்டைஸ் பண்ணக்கூடாது, போன ஆൾക്കാർ போகக்கூடாது, அவரை பிடிச்சு நிறுத்தக்கூடாது. அப்படி தான் நான் ஃபாலோ பண்ணுறது. உங்களுக்கு சொல்லும் போது ஒரு கேப்டன், கப்பலிൻ്റെ கேப்டன் കപ്പൽ அப்படியே പോകുന്നത്. ഒരു പോർട്ടിൽ വന്നാച്ച് கொஞ்சம் ആൾക്കാർ വെളിയിൽ പോകും, கொஞ்சம் ആൾക്കാർ ഉള്ളിൽ കയറും. അടുത്ത പോർട്ടിലേക്ക് പോകും, கொஞ்சம் ആൾക്കാർ വെളിയിൽ ഇറങ്ങും, கொஞ்சம் ആൾക്കാർ ഉള്ളിൽ പോകും. പക്ഷെ കപ്പൽ പോയിട്ടേ ഇരിക്കും. അത് ക്യാപ്റ്റൻ தான் ഞാൻ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഗുരു എന്ന് சொல்லாது, அந்த மாதிரி ட்ரெஸ்ஸு போடாது, கோட்மேன்னு சொல்லாது, ഞാൻ മുരുക ഭക്തർ, മുരുക അടിയാർ, அதுதான் என்னோட அடையாளம். എന്നെ കൂപ്പിടുന്നത് ക്യാപ്റ്റൻ தான் என்னோட ടീം കൂപ്പിടുക. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ക്യാപ്റ്റൻ, കപ്പലിൻ്റെ ക്യാപ്റ്റൻ. നമ്മൾ ആരെയും നമ്മൾ എங்கே കൊണ്ടുപോകണം ആ ഒരു കേൾവി ഉണ്ടല്ലോ, മുരുകയുഗത്തേക്ക് தான் കൊണ്ടുപോകണത്. നമ്മൾ മുരുകയുഗത്തേക്ക് தேவையான സ്റ്റോൺ വെക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഡ്യൂട്ടി. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ചൊല്ലിയ ഓരോ യാഗം, ഓരോ വിഷയങ്ങൾ പണ്ണുമ്പോൾ ഹിസ്റ്ററിയിൽ ചേഞ്ച് ആവുന്നുണ്ട്. அந்த மாதிரி ഓരോ വേലകൾ പണ്ണുമ്പോഴും அது ஹிஸ்ட்ரியில் சேஞ்ச் ஆகி முருகயுகம் வரப்போகுது. அதுக்கு தேவையான ஸ்டோன்ஸு அடக்கி வைக்கிறது தான் நம்ம டியூட்டி. உங்களை நம்பி வந்தாக்கா நாங்கள் ஸ்டோன்ஸாக இருப்போம். அதில் അല്ല, സ്റ്റോൺ വെക്കാൻ എന്നെ ഹെൽപ്പ് பண்ணணும். സ്റ്റോൺ വെച്ചിട്ട് தான் അത് ഡെവലപ്പ് பண்ணது. അപ്പോൾ അതിൽ കല്ല് വെക്കുമ്പോൾ ഞാൻ വെക്കണ മാതിരി ഉങ്ങൾക്കും വെക്കാം മുരുകയുഗത്തേക്ക്. உங்கள் லைஃப்பில் ஒரு பெரிய பாக்கியம், முருகயுகத்துக்கே தேவையான ஒரு கல் எடுத்து வைக்கிற ஒரு பெரிய பாக்கியம் இந்த அமைப்பில் வந்தால் உங்களுக்கு கிடைக்கும். அது அவரோட பிளெஸ்ஸிங் கிடைக்கும். நம்ம எய்ம் கோல் எங்கே போகுதுன்னு வச்சால் முருகயுகத்துக்கு தான் போகுது. சார், உலகம் முழுக்க இப்போ பல பகுதிகளில் லிங்கம் கண்டெடுக்கப்பட்டுட்டே இருக்குது. நிறைய பகுதிகளை நம்ம கோடிட்டு சொல்லிகிட்டே இருக்கலாம். ஆனால் முருகப்பெருமான் சார்ந்து எதனா ஒரு ஆதாரம் வச்சு கிடைக்குன்னு பார்த்தா பெருசாக கிடைக்க மாட்டேயா சார்? அது நிறைய இருக்கியா. இப்போ ഞാൻ நிறைய കൺട്രീസിലേക്ക് ട്രാവൽ பண்ணியிருக்கேன் മുരുകപ്പെരുമാളുടെ ഡയറക്ഷനിൽ. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ആസ്ട്രേലിയ 2 ഇടം ഇരിക്കുക. 2 സീക്രട്ട് പോയിന്റ്, എനർജി പോയിന്റ്. ഒന്ന് ബ്ലൂ മൗണ്ടൻ சொல்லியிருக்கீங்க, அதை பற்றி. ഒന്ന് ലയൺ ഐലൻഡ്. ஆமாம், വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. അங்கே അടയാളങ്ങൾ ഇരിക്കുക. ഞാൻ നേരത്തെ ചൊല്ലിയാച്ചില്ല, അബോർജിൻസ് അവരുടെ ലാംഗ്വേജ് എല്ലാം കണക്ട് பண்ணி കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നിറയെ കിടക്കും. അപ്പോൾ ആസ്ട്രേലിയക്ക് നിറയെ തടവ് പോയി இந்த இடத்துல പോയിട്ട് ഞാൻ പ്രെയർ பண்ணி വന്നിരിക്കുക. വേറൊന്ന് இந்த സൈഡ് റീയൂണിയൻ പോയിരിക്കുക. റീയൂണിയൻ എന്ന് சொல்லுന്നത് இந்த മഡഗാസ്കർ പക്കമുള്ള ചിന്നൊരു ഐലൻഡ്. ഫ്രഞ്ച് ഗവൺമെൻറ് தான் ரூல் பண்ணது. அங்கே எவ்வளோ தமிழ் ஆൾക്കാർ உண்டு தெரியுமா? 45%. 45%? என்ன சார் சொல்கிறீங்க? உங்களுக்கு தமிழ்நாட்டில் காணாத கோவில் அங்கே போய் பார்க்க முடியும். ஒரு தனி தீவில் தனி தீவில் எவ்வளோ முருகன் கோவில் உண்டு தெரியுமா? പക്ഷെ അവർക്ക് തമിഴ് தெரியாது.
ഫ്രഞ്ച് താൻ തരും, പക്ഷെ പേര് ഒക്കെ തമിഴ് പേര് താൻ. ആ പക്ഷെ അവർക്ക് തമിഴ്, ഞാൻ കോവിലിൽ പോയിട്ട് തമിഴ് കീർത്തനം പാടുന്ന ഒരാൾ, അവർക്ക് തമിഴ് പേശ தெரியாது, തമിഴ് കീർത്തനം നമ്മ കോവിലുകൾ നന്നായിട്ട് പാടും. ஏதோ ஒரு மொழியில இருக்குன்னு சொல்லி ஒரு അവരുടെ പേര് ജോർജ്. പക്ഷെ അവര് മുരുക ഭക്തര്. ഓക്കെ. അങ്ങൊരു ഇടം ഇരിക്കുക, ഒരു പവർഫുള്ളാன ഇടം, ഈ കുമാരകാണ്ട റിലേറ്റഡ്, അങ്ങ പോയിരിക്കുക. അതേമാതിരി മംഗോളിയ ഉലകത്തിൽ ഏറ്റവും കോൾഡസ്റ്റ് ക്യാപിറ്റൽ ഉള്ളത് മംഗോളിയാണ്, ഉലൻബത്താർ. ഞാൻ മുരുകപ്പുരയുടെ ഡയറക്ഷനിൽ അങ്ങ് പോയിരിക്കുക. അങ്ങേന്ന് ഒരു നാൾ ട്രാവൽ പണി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു ഡെസർട്ടിൽ പോകും, ഗോബി ഡെസർട്ട്. அந்த ഗോബി ഡെസർട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ഇടം ഇരിക്കുക, നമ്മൾ സമ്പാല എന്ന് കേൾവിപ്പെട്ടിരിക്കും. അതൊരു വേൾഡ് താൻ. அந்த വേൾഡിൽ സിദ്ധന്മാർ ഇങ്ങ വന്നിട്ട് ഒരു കൊടുത്തിട്ട് അവരുടെ ഡ്യൂട്ടി പണി തിരുമ്പി അങ്ങ് പോകും. അവളെ പവർഫുള്ളാണ് വേൾഡ്. ഈ സമ്പാല അങ്ങേന്ന് നിറയെ ആൾക്കാർ റിസർച്ച് பண்ணுறது. ചില ആൾക്കാർ ടിബറ്റിലെന്ന് ചൊല്ലുന്നുണ്ട്, ചിലർ കൈലാസത്തിലെന്ന് ചൊല്ലുന്നുണ്ട്, ചില ആൾക്കാർ മംഗോളിയ ഗോബി ഡെസർട്ടിലെന്ന് ചൊല്ലുന്നുണ്ട്. മുരുകപ്പെരുമാളുടെ ബ്ലെസ്സിങ്ങിൽ ഞാൻ ഗോബി ഡെസർട്ടിലേക്കാണ് പോയത്. അങ്ങ് 4 ഗേറ്റ് ഇരിക്കുക. அங்குள்ள ஒரு சித்தர் அந்த கோபி டெசர்ட்டில் ட்ராவல் பண்ணப்போ ஒரு எனர்ஜி ஷிஃப்டிங் பார்த்தாச்சு. അപ്പോൾ അവർക്ക് പുരിഞ്ഞാச்சு இதுதான் ഗേറ്റ്, ശമ്പാലയ്ക്ക് പോകാനുള്ള ഗേറ്റ് ഇതുതാണ്, മക്കൾക്ക് ഇங்கே വന്ന് പ്രെയർ പണിയാൻ നല്ലത് ചൊല്ലി 4 ഗേറ്റ് വെച്ചിരിക്കുക. ഞാൻ അങ്ങ് പോയാച്ച് അങ്ങ് ഇപ്പോഴും അങ്ങുള്ള ലോക്കൽ പീപ്പിൾ വന്നിട്ട് പടുക്കും, കീഴെ പടുക്കും, ഭൂമിയിൽ പടുത്തിട്ട് എനർജി റിസീവ് பண்ணி திரும்பி പോകും. അതാ നമ്മ കോയിലിൽ അതേമാതിരി ഞാൻ അങ്ങ് പോയിട്ട് പ്രെയർ പണിക്കുന്നത് സമ്പാലയായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പ്ലേസ്. ഇപ്പോൾ അതിലൊരു സീക്രട്ടാണ് വേറൊരു വിഷയമുണ്ട്. നമ്മൾ 2 ടൈപ്പ് എനർജി ഇരിക്കുക, നാഗ എനർജി, ഗരുഡ എനർജി. നാഗം ഗരുഡ നമ്മൾ കേൾവിപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ഇത് രണ്ടും സണ്ട പോടുന്നുള്ള നിറയെ സ്റ്റോറി ഇരിക്കുക. ശരിക്കും ആക്ച്വലി ഇത് രണ്ട് എനർജി, രണ്ട് പാരലായിട്ട് ട്രാവൽ പണ്ണും, ജോയിൻ പണ്ണാത്. ഒരു എനർജി നാഗ എനർജി ഉള്ളത് സ്പിരിച്വൽ എനർജി, ഗരുഡ എനർജി എന്നത് റൂളിങ് എനർജി. അപ്പോൾ നമ്മൾ പാത്ത തരും നാഗ നമ്മൾ കുണ്ടലിൽ 3.5 ചുറ്റ് അത് അവൈക്കാകുമ്പോൾ ആ സ്പിരിച്വൽ പവർ വരുന്ന പറയുന്നത് നാഗരൂപത്തിൽ. അതേമാതിരി നമ്മൾ ഇന്ത്യയിൽ നാഗപൂജയുണ്ട്, ചൈനയിൽ അതേ. ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യ നാഗ സ്പിരിച്വൽ പവർ ഉള്ളത് ഏഷ്യയിൽ തന്നെ. അത് കാരണം ഒരു മാക്സിമം എല്ലാ റിലീജിയനും സ്റ്റാർട്ട് പണിയത് ഏഷ്യയിൽ തന്നെ. ഗരുഡ എനർജി ഉള്ളത് വെസ്റ്റേണിൽ തന്നെ. ഉങ്ക അങ്ങയുള്ള ഫ്ലാഗ്, അവരുടെ ഫ്ലാഗൊക്കെ പാരുമ്പോ ഗരുഡ ചിഹ്നമായിരിക്കും, അങ്ങത റൂളിങ് ആ പവർ എങ്കിൽ ഇരിക്കുക. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് പവർ. ഈ രണ്ടും ജോയിൻ പണ്ണേണ്ട 2 ഉലകത്തിൽ എനിക്ക് തരും മുരുകപ്പെരുമാൾ ചൊല്ലിയിട്ട്. ഒന്ന് മംഗോളിയ, ഒന്ന് ഉച്ചി, രണ്ടും ജോയിൻ പണി. അങ്ങേന്ന് 2 കിങ്സ്, അങ്ങേന്ന് ഒരാൾ കിങ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ரொம்ப പവർഫുൾ ആവും. അത് താൻ മംഗോളിയയിൽ ചെങ്കിസ് ഖാൻ അவ்வளோ പവർഫുൾ ആയത്, ഇങ്ക വിക്രമാദിത്യർ ரொம்ப പവർഫുൾ ആയത്. ഇത് രണ്ടും ഒരു സ്പെഷ്യൽ എനർജി പോയിട്ട് ഈ 2 എനർജി കണക്റ്റ് ആവുന്ന 2 ഉജ്ജയിനും ഗോബി ഡെസർട്ടും. ഞാൻ അങ്ങ് പോയിരിക്കുക, അതൊരു സ്പെഷ്യലാണ്. ഇംഗ്ലണ്ടിലിരിക്കുക, ഇംഗ്ലണ്ടിൽ സിൽബറി ഹിൽ എന്ന് പറയുന്ന ഹില്ലിരിക്കുക. സിൽബറി ഹില്ലിൽ അഗസ്റ്റ് സിദ്ധർ മുരുകയന്ത്രം വെച്ച ഇടം താനത്. മുരുകപ്പെരുമാൾ എനിക്ക് ചൊല്ലി തന്നത്. നിങ്ങൾ സിൽബറി ഹില്ലിൽ ഒരു ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് பண்ணுമ്പോൾ മാൻ മെയ്ഡായിട്ട് ഓൾഡസ്റ്റ് പിരമിഡ് അത് താൻ 5000 വർഷം താനത്. അതുക്കുള്ളിൽ എന്നായിരിക്കും നിറയെ ആൾക്കാർ ഡ്രിൽ പണിയിരിക്കുക, ഒന്നും കിടക്കില്ല. ഇപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ഏരിയ ആയിട്ട് വെച്ചിരിക്കുക, കമ്പി വെട്ടിട്ട്. അതേമാതിരി ഡ്രാഗൺ ഹില്ലിരിക്കുക പക്കത്തിൽ. ഇതെല്ലാം എനർജി പോയിന്റ്. ഇനി ഞാൻ ഒരു വിഷയം കൂടി ചൊല്ലാം. ലയൺ ഐലൻഡ് ഗവൺമെൻറ് പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ഏരിയ, റീയൂണിയൻ ഗവൺമെൻറ് പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ഏരിയ, സിൽബറി ഹിൽ ഗവൺമെൻറ് പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ഏരിയ. ഇതെല്ലാം ഡിഫറെൻറ്റ് റീസണാണ് ചൊല്ലണത്, പക്ഷെ അതെല്ലാം പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ഏരിയ. അപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് தெரியாண்டല്ലേ ஏதோ ஒரு காரணம் வச்சுட்டு மக்கள் அங்கே அதான் அடுத்து கேட்கலாங்க. இப்போது நீங்கள் ஒரு இண்டிவிஜுவல், நான் ஒரு இண்டிவிஜுவல். நம்ம அறிவிக்கே இவ்வளோ யோசிக்கிறோன்னா, ஒரு கவர்மெண்ட்டில் ரன் பண்ணுறாங்கன்னா கீழே அவ்வளோ பேர் நிறைய மூளைகள் இருக்கும், படித்த மூளைங்க. அவங்க நினச்சா ஈஸியாக ஒரு உண்மையை வெளியே கொண்டு வந்துட முடியும். ஆனால் எதுக்காக இப்போ இருக்க முருகன்ற பேரே எங்கேயுமே பயன்படுத்த மாட்டாங்க? அப்படி சொல்ல முடியும், பயன்படுத்தலையே. முருக பெருமாளே எவ்வளோ கோடிக்கணக்கான மக்கள் கவர்மெண்ட்டே பயன்படுத்த மாட்டேங்குது. அதை நம்ம அதை ഞാൻ கொஞ்ச നേരം മുമ്പ് சொல்லியாச்சிല്ലേ, உங்களுக்கு அது தெரியும். இப்போ ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ சொல்லலாம், വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ சொல்லி. നമ്മൾ യാഗத்துக்குള്ള റിസൾട്ട് சொல்லியாச்சிല്ലേ, അതേമാതിരി ഒരു റിസൾട്ട് ഇപ്പോൾ ഉജ്ജയിനിൽ தான் യാഗം சொல்லிയത്. അത് എപ്പോൾ சொல்லி தெரியுமா? ஆகஸ்ட் 15 தான் சொல்லிയത്. ലാസ്റ്റ് ആഗസ്റ്റ് 15 சொல்லியாச்சு. അടുത്ത യാഗം ഉജ്ജയിനിൽ தான். അതുക്കപ്പുറം தான் എംപിയിൽ മധ്യപ്രദേശിൽ ഇലക്ഷൻ വന്നത്. എലക്ഷൻ വന്ന് അങ്ങൊരു പാർട്ടി വിൻ പണിയാச்சு. അവർ CM ആയിട്ട് എടുത്ത് സെലക്ട് പണിയത് എങ്കേന്ന് தெரியுமா? ഉജ്ജയിൻ MLA தான். ഓക്കെ. വേറെ നിറയെ സീനിയേഴ്സ് ലീഡർമാരെ അവോയ്ഡ് പണി திடீர்னு സർപ്രൈസ് ആയിട്ട് ഉജ്ജയിൻ MLA സെലക്ട് പണി. അവർ ചട്ടസഭയിൽ എന്ന ഫസ്റ്റ് സ്പീച്ച് എന്ന് தெரியுமா? ഗ്രീൻജ് ടൈം സോൺ ഇന്ത്യയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ, ഉജ്ജയിൻ ടൈം സോൺ ആവണം വേൾഡിൻ്റെ ടൈം സോൺ. ഇത് ഞാൻ എന്ന് ചൊല്ലിയത് 2018 ചൊല്ലിയ വിഷയം. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം
அந்த மாதிரி ചില ആൾക്കാരൊക്കെ അങ്ങേ ഇങ്ങൊക്കെ വരും முருகப்பெருமாள் சொல்லும் இவரெல்லாரும் சொல்லற ஒரு டைம் வரும் உங்களுக்கு பார்க்க. ஓகே, இப்போ நீங்கள் இந்த அரசியலை பற்றி பேசினாலும் இந்த கேள்வி கேட்குறேன் சார். இன்னும் சில வாரங்கள்லேயே கூட நாடாளுமன்ற தேர்தல் வரலாம், அப்படி தான் நிலமை போயிட்டுருக்கு. அதிகபட்சம் இன்னும் 2 மாதம் 3 மாதம் நடந்து முடிஞ்சிடும். இப்போ இந்த வீடியோவை சில பொலிட்டிஷியன்ஸ் பார்த்துட்டு இருக்கான்னு வைங்க, அரசியல்வாதிகள், ஏப்பா இந்த வாரம் எலெக்ஷனில் ஜெயிக்கணும், மற்றெல்லாம் நான் பார்த்துக்கிறேன், ஆனால் கடவுள் அனுகிற எனக்கு வேணும். முருகன்னாலே நம்மளுக்கு ஆண்டிக்கோலம் ஞாபகம் வர மாதிரியே ராஜ அலங்காரமும் ஞாபகம் வந்துடும். ஸோ அரசாட்சி, ஸோ முருகப்பெருமானை இப்போ தரிசிக்க போகிற அரசியல்வாதிகள் ஆண்டிக்கோலத்தில் பார்க்கறது ரெக்கமெண்டபிளா இல்லைனா രാജ അലങ്കാരമാ? അതായത് ഒരു ഇതിൻ്റെ 2 സ്പേസ് തന്നെ ആണ്ടിക്കോലും രാജാലങ്കാരം. മുരുകപ്പെരുമാൾ രണ്ടും ഒരേ മാതിരി തന്നെ. ഓക്കെ, ഒരു ഇങ്ങ ഇരുന്ന ആൾക്ക് ഇങ്ങ പോവാനും ഇങ്ങ ഇരുന്ന ആൾക്ക് ഇങ്ങ പോവാനും സ്പ്ലിറ്റ് ഓഫ് സെക്കൻഡ് പോകും. കാരണം 2 പവറും അംഗീകരിക്കുക. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു സ്റ്റോറി ഇല്ല, ശിവപെരുമാൾ പാർവതിദേവന് മാരേജ് പണ്ണാൻ വരുന്ന ടൈം. അപ്പോൾ അവർ എന്താ ശ്മശാന വേഷത്തിൽ താൻ വരുന്നത്, ഭൂതഗണങ്ങളെ പാട്ട് പാടിയിട്ട്. பார்வதியோட அப்பா சொல்லு, இது எந்த மாதிரி வேஷம், இப்படி ஒரு ஆள் தான் மேரேஜ் பண்ண போகுதுன்னு கேட்குമ്പോൾ திடீர்னு அவர் ரொம்ப എന്താ പറയുക ராஜா மாதிரி ஸ்பிளிட் ஆஃப் செகண்ட் ஒரே ஆள் 2 இருக்கு. அப்போ கண்டிப்பாக இந்த இதில் நான் 2 விஷயம் சொல்லலாம். இங்கே വേൾഡിൽ എനർജി ഷിഫ്റ്റ് ആയാച്ച്, മുരുകയുഗത്തിൻ്റെ ഷിഫ്റ്റ് ആയാച്ച്. എങ്കിലും ഇനി ഭാരതത്തിൽ ആണ്ടണമെങ്കിൽ സ്പിരിച്വൽ എനർജി ആരെടുക്കണം അവർക്ക് മറ്റൊന്ന് ആട മുടിയും. ഇന്ത്യ ആട മുടിയും. അല്ലാതെ അത് റൂൾ பண்ணണെങ്കിലും സ്പിരിച്വൽ എനർജി എടുത്താൽ മറ്റും റൂൾ பண்ண முடியும். അത് உங்களுக்கு പിടിച്ചാലും പിടിച്ചില്ലെങ്കിലും അതുதான் ട്രൂത്ത്. അപ്പോൾ അത് ചേഞ്ച് ആയിച്ച്, എനർജി ചേഞ്ച്. ഇപ്പോൾ ഒരു 20 years ബിഫോർ മാതിരിയല്ല, എനർജി ടോട്ടൽ ചേഞ്ച് ആയിച്ച്. അപ്പോൾ സ്പിരിച്വൽ എനർജി ആരെടുത്താലും ഇന്ത്യ റൂൾ பண்ணണമെങ്കിൽ அந்த ആൾക്കാർക്ക് മറ്റും റൂൾ பண்ண முடியும். ഇപ്പോൾ இந்த എലക്ഷൻ വരുമ്പോൾ കണ്ടിപ്പാக എനിക്ക് റെക്കമെൻഡാണ് നല്ല മുരുകപ്പെരുമാളെ, അവർ தான் രാജ, അവർ தான் ആണ്ടി. അത് പക്ഷേ அந்த എനർജി റിസീവ് பண்ண ഒരു സ്റ്റേജിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നാൽ அந்த ഡ്യൂട്ടീസ് ചെയ്യണ മാതിരി ചെയ്തു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടിപ്പാக அவர் வின். முருகப்பெருமானை வழிபட்டா போதும் எந்த கோலத்தில் இருந்தாலும். ஏன்னா சில பேருக்கு ஒரு மித்து இருக்குது, ஐயோ நான் கோயிலுக்கு அவசரமாக போனேன் முருகனை பார்க்கணுன்னு, ஆனால் ஆண்டி கோலத்தில் நான் பார்த்துட்டேன், என் வாழ்க்கை பின்னாடி போயிடும் போல இருக்குன்னு பயப்படுறாங்க சார். അല്ല, ഇത് രണ്ടും ഒരാൾ താൻ. കാരണം ഞാൻ അതാ പറഞ്ഞേ, இந்த ആണ്ടിക്കോലം സ്പിരിച്വൽ, രാജ റൂളിങ്, அவ்வளோதான். ഞാൻ നേരത്തെ சொல்லிய மாதிரி கருட எனர்ஜி நாக எனர்ஜி கனெக்ட் ஆகணும். லைஃப் கரெக்டாக சொல்கிற கடவுள் முருகர் தான். அதுதான் ஒரு செகண்ட் ஆண்டி அரசனாக மாறும், രാജാവ് മാറും. அவ்வளோதான். அது கரெக்டாയിട്ട് നമ്മൾ அந்த எனர்ஜி டச் பண்ணி കഴിഞ്ഞാൽ அது பவர்ஃபுல். சூப்பர் சார். சார், அடுத்து இன்னொரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் சார், முருகன் அப்படின்னா அழகு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இப்போ சித்தர்கள்லாம் நிறைய பாடல்கள் எழுதியிருக்காங்க, முருகனை மூச்சுக்கு 300 தடவை ஃபுல்லாக அவங்க குறிப்பிட்டிருக்காங்க. ஒருத்தர் கூட காட்சி தந்திருக்க மாட்டாரா முருகன், நான் இப்படி தான் இருப்பேன் அப்படின்ட்டு? ஒருத்தர் கூட கண்டிப்பாக இருக்கில்ல, கிடச்சிருக்கு. பெரிய சித்தமாக இருக்கல, போகர் சித்தருக்காக கண்டிப்பாக காட்சி கொடுத்துருக்கு கண்டிப்பாக காட்சி கொடுத்துருக்கு. ஷுவர் அவருக்கு அவ்வளோ பெரிய சித்தர், அவ்வளோ முருகப்பெருமாள் சிலை வைக்கும்போதே கண்டிப்பாக அவருக்கு அது தெரிஞ்சிருக்கு. கண்ட அந்த 2 சிலை வச்சிருக்கேன். இனி அது மட்டும் இல்லை, கதிர்காம ரொம்ப பவர்ஃபுல்லான இடம். அவர் முருகயந்திரம் தான் வச்சிருக்கிறது. அங்கே தான் போகர் சித்தരുടെ சீடராയിട്ട് ഗുരുബാബാജി വരുന്നത്. ரொம்ப മിസ്റ്റിക് പ്ലേസ് ശ്രീലങ്ക. ശരിക്കും ഞാൻ ചൊല്ലിയാച്ചില്ലേ, ഇന്ത്യ ഭാരതം അതിൻ്റെ സ്പിരിച്വൽ പവർ എടുത്താൽ വേൾഡ് പവർഫുൾ ആവും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കതിർഗാമ എനർജി എടുത്താൽ ശ്രീലങ്ക പവർഫുൾ ആവും. അത് എടുക്കാത്ത ടൈമിൽ അത് അവർ യൂസ് பண்ணி കഴിഞ്ഞാൽ அந்த കൺട്രി ரொம்ப നല്ല தமிழர்களை தூக்கி கொண்டாட மாட்டாங்க. அது பொலிட்டிக்ஸ் அந்த மாதிரி. പക്ഷെ அந்த எனர்ஜி அங்கே எனர்ஜி எடுத்து கதிர்காம எனர்ஜி எடுத்தால் அந்த கண்ட்ரி ரொம்ப பவர்ஃபுல். சூப்பர் விஷயம் சொல்லியிருக்கீங்க. அது அப்போ கண்டிப்பாக அவ்வளோ செய்து போகர் சித்தருக்காக கண்டிப்பாக முருகப்பெருமாள் காட்சி கொடுத்துருக்கோம். சார், அடுத்தபடியாக ப்ரேயர், நமக்காக நாம் வேண்டிக்கிறது வேறு, உலகத்துக்காக சேர்த்து நம்ம கூட சேர்ந்து பல பேர் வேண்டது வேறு, அதை பற்றி தெளிவாக சொல்லுங்கள் சார். கண்டிப்பாக இப்போ நிறைய கண்ட்ரீஸ்ന്ന് തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് കേരള நிறைய കൺട്രീസ്ന്നൊക്കെ കൂപ്പിടാറുണ്ട്. അവർ പേഴ്സണൽ വിഷയങ്ങൾക്ക്, ബിസിനസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്പിരിച്വൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസീസ് அந்த மாதிரி நிறைய கூப்பிடாറുണ്ട്. என்னோட இது வச்சா அவருக்கு வேண்டி ப்ரேயர் பண்ணது മുരുകപ്പെരുമാളുടെ ബ്ലെസ്സിങ്ങിൽ. അതെപ്പിടി വെച്ചാൽ അത് എന്നോട് ഒന്നുമേ ഇല്ല, ഞാൻ ആരുടെയും കാശ് വാങ്ങാതെ, അത് ஒரு രൂപ വാങ്ങാതെ കണ്ടിപ്പാ. ഇത് இந்த ப்ரேயருக்கு ആരെയും ഇவ்வளோ നാളായിട്ട് 1 രൂപ പോലും വാങ്ങാതെ, അത് കണ്ടിപ്പാ വാങ്ങാതെ. നമ്മൾ അവർക്ക് കൊടുക്കണ ഒരു സേവതാണത്. അപ്പം നമ്മൾ എന്ന് വെച്ചാൽ അവരുടെ പ്രെയർ ഞാൻ മുരുകപ്പെരുമാളുടെ പാദത്തിൽ വെക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പം അതിൽ ഞാൻ പെരിയ ആളായിട്ടല്ല, ഇപ്പം എനിക്ക് മുരുകപ്പെരുമാളുടെ ഡ്യൂട്ടി പണണ കാരണം അവർക്ക് എന്നെ കൊഞ്ചം ഇഷ്ടം. ഇപ്പം നമുക്ക് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഇരിക്കുക, അവർക്ക് ரொம்ப പക്കത്തിലിരിക്കുന്ന ആൾ ഒരു വിഷയം ചൊല്ലിക്കഴിഞ്ഞാൽ
ഓക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞ് സൈൻ പണ്ണണ മാതിരി ഞാൻ இந்த ப்ரேயർ അവരുടെ പാദത്തിൽ വയ്ക്കും, ഒന്ന് അവർക്ക് ബ്ലെസ്സിങ് കൊടുക്കുമ്പോൾ അവരതിൽ സൈൻ பண்ணி അവരുടെ ലൈഫ് സക്സസ് ആയാச்சு. அப்படிதான் ഞാൻ ചെയ്യണത്. അതിന് ₹1 പോലും ഞാൻ വാങ്ങാതെ അത് அப்படிதான். അപ്പം நிறைய ആൾക്കാർക്ക് അത് நிறைய ആൾക്കാരുടെ ലൈഫിൽ അത് அந்த മുരുക എനർജി വന്നിരിക്കുക, ഡിസീസ് നല്ലപടിயாக വന്നിരിക്കുക, ക്ലിയർ ആയിരിക്കുക, പിന്നെ എന്താ ബിസിനസ് നല്ലപടിயாக നടന്നിരിക്കുക, അങ്ങനെ நிறைய விஷயங்கள் நல்லபடியாக வந்திருக்கு. முருகனை நம்பினோ கைவிடப்படா. அவ்வளோதான் அவ்வளோதான் சார். நிகழ்ச்சியோட கடைசி கேள்வியாக கேட்டுறேன் சார், தெளிவான பதிலை எதிர்பார்க்குறேன். 4th டைமென்ஷன் நீங்கள் தெரிஞ்சோ தெரியாமல் அந்த விஷயத்தை தொட்டுட்டீங்க. எனக்கு என்ன க்யூரியஸாக இருக்குன்னா, நீங்கள் 4th டைமென்ஷனில் யார் யாரெல்லாம் பார்த்துருக்கீங்க? கண்டிப்பாக அതൊരു ഞാൻ சொல்லியாச்சு, നമ്മൾ ലീവ് பண்ணது 3 டைமென்ஷன் தான், நீளம் வீதி உயிர். அதுக்கு தாண்டி தான் 4th டைமென்ஷன், அது ஸ்பேஸ் டைம் தான். அந்த டைம் டச் பண்ணி കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ பார்க்கணும் உலகமே வேறு, அது நமக்கு கிடைக்கிற மெசேஜ் வேறு. இப்போ நமக்கு இந்த உலகத்தில் நிறைய சவுண்டு நமக்கு கேட்க முடியாது, நாய்க்களுக்கு கேட்க முடியும். ஒரு அர்த்துக்கு ഉണ്ടാവുമ്പോൾ ஆனிமல்ஸிന് முதல்ல தெரியும். அது எப்படி தெரியும்? அந்த வைப்ரேஷன் அவருக்கு தெரியണ കാരണം தான், നമുക്ക് தெரியாது, அவ்வளோதான். അപ്പോൾ ഇതിരിക്കங்க നമ്മളത് ടച്ച് பண்ணதான் ഇരിക്കുക. പക്ഷെ ഒരു ടൈമിൽ ഞാൻ അത് ടച്ച് பண்ணியாச்சு മുരുകപ്പെരുമാൾ ബ്ലെസ്സിങ്ങിൽ. அந்த வார்ம் ஹோல் ഞാൻ பார்த்தாச்சு. வார்ம் ஹோல் பார்த்துப்போ அதுக்கு மேலே சிவபெருமாள் பிளாக் கலரில் உட்கார்றது பார்த்தாச்சு, ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் செகண்ட். அதுக்கப்புறம் தான் அந்த 4th டைமென்ഷൻ എക്സ്പീരിയൻസ് എനിക്ക് കിടക്കണത്. അതുക്കப்புறம் ഞാൻ ഒരു തടവ് ഞാൻ വീട്ടിൽ ഉட்காരുമ്പോൾ ഓപ്പോസിറ്റ് സോഫ സെറ്റിൽ 2 പേര് വന്ന് ഉட்கார்ന്ന് വെച്ചു, ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് സെക്കൻഡ്. അത് ഒരാൾ സ്റ്റീവ് ഹോക്കിൻസ്, അതെനിക്ക് അവർ വലിയ സയൻറ്റിസ്റ്റ്, അവർ ശരിക്കും നാസ്തിക, അവർ ശരിക്കും. അതൊക്കെ പക്കത്തിലിരുന്ന ഒരാളെ എനിക്ക് தெரியாது. അത് ആര് ഒരു ഫീമെയിൽ മെയിൽ മാതിരി ഇരുന്നാச்சு, ഒരു കൊഞ്ചം ലേഡീസ് ഇതിരിക്കാം, മെയിൽ താൻ. അപ്പോൾ അത് പക്ഷേ ഒരാൾ ചൊല്ലുണ്ട് എന്നോട്, വിക്രമാദിത്യ നവപണ്ടയിൽ ഒരാൾ താൻ ഇവർ എന്ന് ചൊല്ലുന്നുണ്ട്, ഒരാൾ എന്നോട് ചൊല്ലി തരുന്നുണ്ട്. அப்படி போயாச்சு. அதுக்கப்புறம் தான் ഞാൻ ശിഖണ്ഡി പാറ പോയിട്ട് പ്രെയർ பண்ணிட்டு ഉജ്ജയിനി പോണ ടൈമിൽ അപ്പോൾ ഞാൻ കേട്ടാச்சு, நிறைய ആൾക്കാരോട് കേട്ടാச்சு. അന്ന് നവപണ്ടിതരിൽ இந்த மாதிரி லேடிஸ் கொஞ்சம் இது இருக்கணும், ஆள் ஆறு இருக்கான்னு பார்த்தப்போ நிறைய ஆൾക്കാർ വരാഹിമികർ அப்படிയൊക്കെ ചൊല്ലിയാச்சு. ഒരാൾ ചൊല്ലിയാச்சு ശംഖു அப்படிதான். ഫോട്ടോ பார்த்தப்போ ശംഖു அப்படிதான். ശംഖു ആരത് തേടി പഠിച്ചപ്പോൾ ഒന്നും കിടക്കില്ല, എനിക്ക് അവളോ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്നും കിടക്കില്ല. കാളിദാസിനെ കുറിച്ച് നിറയെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇരിക്കുക, വരാഹമികറിനെ കുറിച്ച് നിറയെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇരിക്കുക, പക്ഷേ ഒന്നും നവപണ്ടിൽ ശംഖുവിനെ കുറിച്ചിട്ട് അവളോ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇല്ല. അപ്പോൾ അതുക്കപ്പുറം ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഉജ്ജയിൻ പോണ ടൈമിൽ മുരുകപ്പെരുമാളുടെ ഒരു ഡയറക്ഷൻ വന്നാச்சு, ഉജ്ജയിനിൽ പോയിട്ട് இந்த மாதிரி അടയാളമുള്ളൊരു സ്ഥലത്ത് പോയിട്ട് പ്രെയർ பண்ணണം എന്ന് ചൊല്ലിയിട്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ പോണ മുമ്പ് തന്നെ ന്യൂട്രൽ പോയിന്റിൽ മറ്റേ ശിഖണ്ഡി പാറയിൽ പോയിട്ട് പ്രെയർ பண்ணிட்டு தான் പോണത്. അപ്പോൾ அந்த ടൈമിൽ ഫ്ലാഗ് വെക്കുകയാണ് 40 അടി ഉയരത്തിൽ ഉജ്ജയിനിൽ. അപ്പോൾ ഭാസ്കർ അങ്ങ് പോയാച്ചു ഓൾറെഡി 1 വീക്ക് മുമ്പ്. ഞാൻ ഭാസ്കറെ കൂപ്പിട്ട് இந்த மாதிரி ഒരു അടയാളമുള്ള ഇടം ഉജ്ജയിനിൽ അംഗീകരിക്കുന്ന പാരുங்க അങ്ങ് പോകണം എന്ന് ചൊല്ലി. ഇവർ തേടിയിട്ട് എന്നോട് ചൊല്ലിയാച്ചു, ഒരു ഒബ്സർവേറ്ററി ഇരിക്കുക 40 കിലോമീറ്റർ അപ്പുറം താൻ ഉജ്ജയിന്ന്. ശരി നമുക്ക് അങ്ങ് പോവാന്ന് ചൊല്ലി ഞാൻ ഫ്ലാഗൊക്കെ റെഡി പണി അത് വെച്ച് പ്രെയർ பண்ணிட்டு അங்கേന്ന് സ്റ്റാർട്ട് பண்ணியாச்சு, ഒരു 40 കിലോമീറ്റർ അങ്ങ് പോയപ്പോൾ വരാഹമിഹിര ഒബ്സർവേറ്ററി മധ്യപ്രദേശ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഇത്. അപ്പോൾ കോവിഡ് ആഫ്റ്റർ കോവിഡ് ജസ്റ്റ് ഓപ്പൺ പണിയുള്ളൂ, ആരുമേ ഇല്ല, ഒരു കെയർ ടേക്കർ മട്ടുന്നാണുള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങ് പോയിട്ട് പേശി. അപ്പോൾ അങ്ങ് പോയപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവരെല്ലാവരും യൂണിഫോം ഇട്ടിരിക്കുക എല്ലാമാർക്ക്. അതിൽ സ്റ്റാറൊക്കെ பார்த்தപ്പോൾ ഇവരെല്ലാം നമ്മൾ സയൻറ്റിസ്റ്റാണ് വിചാരിച്ചിട്ട് അവർ കൂപ്പിട്ടാച്ച്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ എല്ലാ വിഷയങ്ങളും ചൊല്ലിയപ്പോൾ അവരെല്ലാം ചൊല്ലി തന്നു വെച്ചാൽ அந்த இடത്തിനൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ ചൊല്ലിച്ചു ഇங்கே ഇത് റെഡി പണിയത് சொல்லி. அப்போ அவர் வாங்க எல்லாம் உங்களுக்கு சொல்லி தர சொல்லி அந்த ஒப்சர்வேட்டரி டெலிஸ்கோப்பு எல்லாம் நிறைய சயின்டிஸ்ட் அங்கே வந்துட்டு ஸ்டே பண்ணுவாங்க, മറ്റേ ആ സ്കൈ പാക്കും ടെലിസ്കോപ്പിൽ എന്നൊക്കെ ചൊല്ലി അതെല്ലാം കാണിച്ചിട്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ അവരോട് കേട്ടത് എതുക്ക് இந்த ഇടം സെലക്ട് பண்ணிയത്. അപ്പോൾ ചൊല്ലി വെച്ചാൽ ഇതൊക്കെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഒരു എനർജി ഇരിക്കുന്ന ഇടത്തിൽ. പിന്നെ 2 ജൂൺ 21 ഇங்கே നിഴൽ വരാது, സൂര്യൻ സെൻട്രലിൽ தான் നിൽക്കും, നിഴൽ கொஞ்ச നേരത്തേക്ക് വരാது, അവളോ സെൻട്രൽ ന്യൂട്രൽ പോയിന്റ് தான் ഇത് എന്ന് ചൊല്ലിയാச்சு. അതുക്കപ്പുറം ഒരു ലൈൻ കാണിച്ചു തന്നാச்சு, இதுதான் ന്യൂട്രൽ പോയിന്റ്, ഇതിന്റെ പേരെന്ന് தெரியுமா ശംഖുലൈൻ എന്ന് ചൊല്ലിയാச்சு. ഞാൻ ശരിക്കും ഷോക്കായാச்சு. ആൺ പെൺ വന്നതുപോലെ ന്യൂട്രൽ ഇങ്ങ ശിഖണ്ഡി പാറ അങ്ങ ശംഖുലൈൻ. അപ്പോൾ ആ ശംഖുലൈന്ന് പേരിട്ട ആൾക്ക് தெரியுது, ഇല്ലെങ്കിൽ വേറെ കാളിദാസൻ ലൈന്ന വരാഹമിഹിര ലൈന്ന വരരുചി ലൈന്ന വിക്രമാദിത്യ ലൈന്ന പോടായിരുന്നല്ലോ, പോടാണ്ട് ശംഖുലൈന്ന് പോട്ടപ്പോൾ അന്ത ആൾക്ക് ആ ഒരു ഐഡിയ കിടച്ചിരിക്കുക. അപ്പോൾ അതുതാൻ ന്യൂട്രൽ പോലെ അതുതാൻ എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് அந்த 4th டைமென்ஷன். அதுக்கப்புறம் இங்கே யாகம் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது சைனீஸ் கோடு பங்குன்னு பார்த்தாச்சு, வள்ளலார் சித்தரை பார்த்தாச்சு, പിന്നെ കാളിദാസനെ പാത്താച്ച്. അതുക്കപ്പുറം ഞാൻ കാളിദാസൻ വില്ലേജ് അവർ ബർത്തായ കവിതാലയ വില്ലേജ് ഇരിക്കുക ഹിമാലയത്തിൽ അങ്ങ് പോയിരുന്നത്. അതേമാതിരി ഭരത് ചക്രവർത്തിയെ പാത്താച്ച്,
அப்படி நிறைய ஓரோ ஆள்காரை பார்க்கும் அதுக்கப்புறம் தான் அந்த அடுத்த டியூட்டி ஸ்டார்ட் பண்ணும். அப்படியே வேറൊരു டைமென்ஷன் ആൾക്കാരെ பார்க்க முடியும்னு ஒரு ஸ்டேஜிലേക്ക് முறைப்பெறாத பிளஸிங்கில் வந்திருக்கா. அப்பா சார் நிறைய கேள்விகள் கேட்டேன். எல்லாத்துக்குமே தெரிஞ்சு பதில் சொல்கிறீங்க, தெரியலன்னா ஒத்துக்கிறீங்க. இதுதான் பெரிய குவாலிட்டி என்னை பொறுத்த வரைக்கும். தெரியலனா கூட சும்மா அடிச்சு விடுவோம், அது மாதிரி என்னோட நன்றிகள் சார். ஏன்னா பார்க்குற மக்களை மிஸ்லீட் பண்ணக்கூடாது எப்பவுமே நம்ம. சார் திரும்ப நம்ம சந்திக்கணும்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா இன்னைக்கு பேசுனது பத்தாது, இன்னும் பல விஷயங்கள் இருக்கு. நிறைய விஷயங்கள் இல்லை, എനിക്കും இந்த இன்டர்வியூ ரொம்ப பிடிச்சி போச்சு. നിങ്ങൾ நிறைய ஒரு ஆர்வத்தோடு கேட்டாச்சு, டெப்தாகி போய் கேட்டாச்சு. கார்த்திக் அதுதான் அந்த எனர்ஜி இருக்கியா, அதுதான் ഞാനും ரொம்ப ஹாப்பி இந்த இன்டர்வியூவில். நல்ல நிறைய விஷயங்கள் நமக்கு பேசிட்டு உங்கள் கேள்வி நல்லது இருந்தாங்க. ரொம்ப நன்றி சார், ரொம்ப நன்றி சார். சார் முருகரை பற்றி இன்னும் மக்கள்கிட்ட நிறைய விஷயங்கள் சொல்லுவோம். கடைசி காலம் வரைக்கும் முருகரை கொண்டு போய் சேர்ப்போம் சார் மக்கள்கிட்ட. அதுதான் நம்ம ஊட்டி நிகழ்ச்சியில் கலந்துக்கிட்டு எல்லா கேள்விகளும் பதில் சொல்ல மிக்க நன்றி சார்.